And welcome to another episode of the Kam Johal Show. आज थोड़ी जी शो आप डिफरेंट करनी है. We're going to have a phone in, so ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ questions ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਲਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ. So we thought we'd have a phone in show. We haven't had one for a little while now, and so post summer COVID lockdown is obviously at an end. And we also have lots of news going on in terms of Afghanistan, etc. But what I want to do is ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ. So we want to discuss any issues that are going on here. And during COVID, a lot of things have changed. ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ, but will those weddings and things be the same? You know, I'm noticing a big difference ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ that we have been going out. Don't know about yourselves, but I'm suffering some form of anxiety ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. So the phone lines are going to open right now. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੋ. Our reception staff is here waiting for your calls if you want to take part in the program. So usually ਸਾਡੇ regular contributor ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ so you've got an opportunity to say hi. It's been about 6 weeks now since we decided to take our break. We've been back for a couple of weeks. So next week we'll be back to our normal show of having guests, etc. in the program. So the main news in these past few days has been that the Americans have pulled out of Afghanistan. And ਉੱਥੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਆ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, what will actually happen to those people. ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ, ਜੈਸੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ. ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਹੋਪ ਸੀਗੀ ਪਈ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ that shouldn't happen, but it has happened. So we've got major world events going on, and you know the American president's been justifying ਵੀ ਕਾਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ. of course ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ. ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ. Americans and the West have been at it for over 20 years now, and of course that Afghanistan is a very, very difficult country, difficult territory to invade and take over. The history ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ they're a very, very resilient population. So ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਲਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ obviously they can stay. And what are your views? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ views ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ? So the other major news has been about mental illnesses during COVID. Mental illnesses ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਆ, domestic violence ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ during these times. So ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ. So ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ views ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੇ what is happening? And of course we have the Olympics and the Indians did very well. So medals ਆਪਣੇ sportsmen ਕਾਫੀ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤੇ so we've had those things going on. ਤੇ last week ਆਪਣਾ program ਸੀਗਾ with Daksha Varsani and her partner about organ donation. ਉਹਨਾਂ ਨੇ kidney donate ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੂੰ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ organ donation ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? what are your thoughts? ਵੀ should we be donating organs? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕੀ ਵਿਊ ਆ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕੀ ਵਿਊ ਆ organ donation. ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ we shouldn't do these things. So what are your views on these matters? So ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਸਾਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਤੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕੋ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਟਸ ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਫॉर ਯੂ ਗਾਇਜ਼. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਕਾਫੀ ਆਡੀਅੰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. And obviously
ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ TV ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਸੋ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਵਾਂਟ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਬਟ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਭਈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਈ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲਸ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ KTV 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ whatever your views are and whatever you want to share with us about anything that's going on in the news, in life generally, ਜਾਂ ਕੋਈ comment ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, you want to tell us what the show is like, be sure ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, you're quite welcome to share those with me. So whilst we're waiting for those callers to come in, so we wanted to talk about domestic violence and ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ, not just ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਮ ਡੈਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡੈਡ ਗ੍ਰੈਂਡਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀਸ ਟਾਈਮਸ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਮਹੀਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਸ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਭਈ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਟ ਅਪ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ ਰੀਅਲੀ, ਭਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਲਕੋਹਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਸ਼ੂ, ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਐਨ ਇਸ਼ੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗਲੀ। ਅੱਗੇ ਐਲਕੋਹਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬਦਲਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰ ਆ ਦੈਟ ਗੋਜ਼ ਈਵਨ ਹਾਇਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਆ? ਵਾਟ ਆਰ ਯੋਰ ਵਿਊਜ਼ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਡਰੱਗਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਕ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ these are songs about alcohol and glorifying alcohol. ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ we are hearing all of these songs all of the time. ਭੰਗੜਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ. I don't know whether I agree with that. ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗਾਣੇ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਆਪਣਾ ਗਾਣਾ ਆ ਪੋਪੂਲਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਲੇ ਕਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ so obviously alcohol is an easy target for people to be able to write songs about. So again, what are your thoughts? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ because obviously if it's a party you're going to have music ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but alcohol ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ that we can sing and dance to. Of course there is, but it doesn't happen like that. That predominantly these songs are a glorification of obviously the Punjab sometimes, but and the things that go on traditionally, and most of the time they're glorifying alcohol as a consumption, and how does that affect people when they're actually at home. So I'd love to hear your views on those kinds of things as to what happens there and what your thoughts are on how things should go forward. So we've concentrated this program on issues around entrepreneurship, positiveness, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ how they're progressing, and we've done a superb job. ਤੇ last week ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ Daksha Prasani and her husband, and they have an award ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਣੀ ਦਾ MBE ਮਿਲਿਆ, and they are going to Westminster Abbey I believe to collect that award. So ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ. ਸੋ ਬਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਮਪਾਇਰ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ. ਸੋ these things, are they still relevant? What is an OBE worth these days? What an MBE? Especially ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸੇ ਐਮਪਾਇਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ. ਸੋ ਯੂ ਨੋ we had wars, ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ. we had freedom fighters that people that ਜਿਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ. ਸੋ ਹੁਣ 50 years later, 60 years later, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ. So is there a hypocrisy there? You know, is there something that what we're thinking is ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ? Should we be accepting these awards? Right? ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਦ ਦੀ ਐਮਪਾਇਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਪਈ. ਵੀ ਆਰ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ. ਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਦਿਸ ਮੋਨਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ what do you guys think about that? Be another, you know, should we have the Queen honi chahidi or should we have a presidential style government in this country pe jithe prime minister and president hega ya, and we shouldn't have these people jehde apne hierarchical monarchy. So I don't know what your thoughts are and ki sochde to see what should happen in these types of issues. So everybody's very quiet. We've got our lines are now open, so you're quite welcome to call us on 0121 289 5000 is the number for the KTV studio. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ? So at the moment I can see that we have the advertising bulletins going along the bottom, but the numbers are still the same. So ਉਹ ਤੁਸੀਂ dial ਕਰੋ and come and talk to me and discuss whatever it is that you want to ask about the show, about the station, and about what's going on in our country right now. So the issues are, as I said, they don't change very often, and you know we have all the issues of COVID coming along. So now we have weddings and ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ so ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਓ ਆ ਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ.
So what are your thoughts about those mask wearing? Yeah, it's been quite controversial that the government has said bhai koi zarurat nahi par assi recommend karde hain. So usually there's no clear policy, and so that's something that मैं खंड पाठ ते गए सी last week ते अद्धे लोकां ने mask पायो सी अद्धे ने लायो सीगे. So I don't know what's the right thing to do at the moment. मैं तो कोई mask पाਉਂदा नहीं ਜਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ we've got vaccinated. So we have a very large part of our community that's been vaccinated, and थोड़े जे लोग हैं जिन्होंने vaccine नहीं लवाई. So again, should that happen? What are your thoughts about being vaccinated? And of course, what we're hoping now is that we are once again allowed to travel internationally. So that's been off for about 15-16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ. So hopefully we'll soon be able to ਜਿਹੜੀ popular destination ਆਪਣੀ community ਦੀ ਆ obviously Punjab and America, and so I believe that American flights are okay, but India obviously is still on the red list and nahi aa ja sakde. So hopefully what will happen is that as time goes by, we will be able to fly and go back into our old homeland. And are you happy to do that? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, can we do that again? And would you be happy to do that? I'm still very anxious. मैं सोचदा भी थोड़ी ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ we've been leading the world in vaccinating our population. So ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ where they are vaccinating their population, and so India being one of those countries. So what would you think about going back there today? So ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? So I don't know what your thoughts are. Once again, as I said, the phone lines are open, and if you want to take part in the program, please do so. All very quiet so far, so whilst you guys are deciding whether you want to phone in or not, we will continue with bringing you what I think are the issues that affect us and our community in this country. So one of the things that has been highlighted during the time that we have in lockdown over the last 15-16 months, as I said, is domestic violence against women. Jananiyan de against domestic violence bahut hunda, par duje passe vi bandiyan de against vi domestic violence hunda. There are men that are abused as well. Koi zaruri nahi pe 100% hai na ਬਈ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਿਊਸ ਆ. ਸੋ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਐਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ. ਸੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਵੀ ਸੈਡ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਮਨਾ ਆ ਹੈ ਨਾ. ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਿਕਾਜ਼ ਓਬਵੀਅਸਲੀ what happens is that alcohol is against our religion, right? ਤੇ ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਲਾਈਂਡ ਆਈ ਟਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਪਲੱਸ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਗੈਟ ਹੈਲਪ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਿਦ ਆਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸੋ ਵੇਅਰ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਗੋ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. And we didn't, that's where we got help from. So can our gurdwaras do more? So ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ. Can we do more? So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ more ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ what should the gurdwaras be doing? So I think we finally got a banner on our screen for you guys to phone in. So participate ਕਰਨਾ show ਦੇ ਵਿੱਚ, come along. And I think my backroom team were a little bit slow today in doing that for you. So how should we move forward, right? COVID is finished, hopefully. So how should we go forward? Should we have the numbers of people that we used to have at weddings? Should those numbers come back? And do you think that our Indian weddings will be just as big as they used to be? Or will it be more reserved, and will things change? So key changes apni life de vich auniyan chahidiyan. What changes are you bringing into your life since coming out of lockdown, and how are we going to behave? What are your thoughts? So please share them with me,
and come and participate and see what your thoughts are. It'd be really interesting to find out. And these issues, they're not going to go away unless we deal with them. So, domestic abuse doesn't go away. Domestic abuse of women doesn't go away. Alcohol abuse doesn't go away. So all of these things, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਕੋ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ we don't want to talk about it ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ the problem is we are here to help ਹਨਾ everybody wants to help anybody ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ systems ਬਹੁਤ ਆ that can help us there are helplines communities charities lots of things where we can get help so different kind of program from the normal in terms of we talk about business and aspirational and we have some aspirational guests we've got some beautiful guests lined up for future shows but today it's over to you so you guys can be as quiet as ਤੁਸੀਂ phone ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ doesn't really matter if you want to share your views ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ platform ਹੈ ਨਹੀਂ we don't give you a chance so here at KTV we're very very big believers ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ viewers ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ there is no programs ਹਨਾ it doesn't happen ਜੇ audience ਹੈ ਨਹੀਂ then obviously there's no programs there's no point in doing this so what are your thoughts and I'd like to share them with you. We've got about 20 minutes, 30 minutes of the program to go. Otherwise, we'll continue with what I think are the issues that we want to be talking about. So, we've discussed this program before. We've discussed this issue before, and I'd love to carry on discussing these issues that we have within our own community. So, one of the news items that keeps coming out is our boys and girls marrying out of the community, and that's increasing. So there's a stat that more Punjabi girls marry out of our community than any other ethnic minority. I don't know how true that is. Want to challenge that? Please do so. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ what is that? What's causing that? Are you happy about it? Is it natural progression? So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੂੰ is it natural progression that we integrate to the point where we're marrying into the host community or other communities ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ especially places like London which is a melting pot of multinational society so in London now there's more interracial marriages than there are marriages of same race same background people is that a good thing or is it a bad thing? For multiculturalism, I suppose it's a fantastic thing because if there's no differences between us, then what's happening is that, it's better for integration. So, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੇ ਆ ਕਾਲੇ ਜੇ ਸਾਰੇ brown ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ then, there's no difference between people and obviously that should lead to a more harmony amongst the races as that spreads out. But of course, that will never be the case that this happens in terms of everybody in this world. So I guess that will never go away. So is it a good thing? Changi cheez hai, or should something be done about this? So what are your views? What are your thoughts on what it is that you're trying to achieve? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? So we've been here, especially since the 60s, our communities have been here. So, we're talking about 60 odd years, 65 years since we've been here and still we hark back to the Punjab and what's there and the values that we have and we want to preserve those as much as we can. So, jehdi koi bhi immigrant community they always hark back to the days when, they came back. The problem is, jehda Punjab hai, oh bhi forward ja raha. So there's lots of different communities in the Punjab now when you go over. Sirf uthe Punjabi nahi, there's other communities that are moving into the Punjab. So uthe bhi immigration chaldi hai. So kafi communities mulkan de loki Punjab de vich bhi aaye. It's not like it was when we first left. So that's changing. So the whole world is getting smaller and smaller and smaller. Is that a good thing? Is it a bad thing? I don't know. You tell me what your thoughts are. So all we can do is open up these channels for you guys and say have your say or if we don't have our say then you know what everybody does whatever they like government
politicians and shows will do whatever it is that we want to do. So we'll, as I said, we'll continue. We've got about 20 minutes of the show remaining, and excuse me. So, as I said, the biggest news that we've had is the Americans and the West pulling out of Afghanistan. So it's a dear nation in terms of it's virtually next door to India. It's definitely next door to Pakistan. And how does that affect our homeland? And the Sikhs in India have been asking for assistance. They sanu tusi help karo to get us out of that country. What should we do? What should we be doing? Should the Gurdwaras be doing something? Right? So what should we going on now? Should there be a more coordinated effort to help the Sikhs that we have in India to do whatever in Afghanistan, whatever it is that we want to do? So I have a caller now. I want to share their views. Let's see. Hello. Hello, Sat Sri Akal, sir. Sat Sri Akal, Baji. How are you, sir? Very well, thank you. How are you? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ What would you like to talk about? ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਰੀਅਲੀ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਘਟੂਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪੇਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਈਟ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਮਾਂ ਪੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਂ ਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਰ ਜੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ ਸੋ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲੋਕ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਏਜ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਉਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਆ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਸ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਗੁੱਡ ਸ਼ੋਅ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸ਼ੋਅ ਆ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਾਏ ਸੋ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਦਰ ਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ
ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਕਾਲ ਨਾਓ, ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਆਨ ਐਰ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਭੀ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਚਾਅ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਆਈ ਮੀਨ ਹਰੇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਅਰਮਾਨ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਮਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਆਲ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਟਾਰਟ, ਔਰ ਨਾਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਮੇ ਬੀ। ਤੇ ਸੋ ਯੂ ਨੋ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ if you're a youngster, or a teenager, or watching this program, talk to your parents about what's acceptable, what's not acceptable, because at the end of the day, what you want to do is have harmony in your family. Agar when you are getting married or you're seeing somebody, if you have the support of your parents, life is going to be a lot easier for you. So agar wo support tusi you get that support, compromise between yourselves and your parents, that would really help you. Just going to go to my next call now. Hello. Sat Sri Akal ji. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਸਦਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਆਵਾਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਆ? Sorry, we cut the call. So what this lady was saying was ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ obviously ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। So look, it's an open debate. ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਅੱਜ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। So we've had controversy, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸ ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਦਾ 100% ਰੋਂਗ ਰਾਈਟ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕਰੀਡ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬੈਡਰੌਕ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਆਮ ਕੰਸਰਨਡ। ਇਫ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਮੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੜਕਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ why can we not ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਲੜਕਾ ਔਰ ਲੜਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੋ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਨ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੈਰਐਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜੂ ਹੋਵੇ ਭਈ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣੀਆਂ ਆ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ we bury our heads in the sand that's not happening. So ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ they're looking for guidance from us and our community right। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆ। this is society ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। so these things can happen ਇਹ ਵਧਣੀਆਂ ਆ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। so I don't know what the views are but I certainly think that these things need addressing ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਆਈ ਨੋ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਦੈਟ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਵੀ ਵੀਕਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਬਟ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ। ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਜ਼ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਪਾਥ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਵੀ ਗੋਟ ਅ ਕਾਲ ਨਾਓ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਲੇ ਆਇਆ ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਫੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਰੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਕਾਹਤੇ ਕਰਨੇਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਰੋਕੇ ਗਏ ਆ ਹੈ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਮੁੰਡੇ ਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। Hello, sorry, I think that call's been cut.
ਸੋ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ the common sense thing says to me that ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਲੱਸ ਉਹ ਟਰਬਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਮੇਕਰ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਟਰਬਲ ਮੇਕਰਸ, ਲੈਟਸ ਫੇਸ ਇਟ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ we have another call, let's see what happens. ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, you're on the TV now? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਹਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁਣ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਜਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਰ ਹੈ ਨੀਗਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਵੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਆ। ਓਕੇ। ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁਆ, ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼, ਹਮ ਕਿਉਂ ਰਾਜੀ ਕਿਉਂ ਕਾਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਰਿਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਸਮਝ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਰਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਐਂਡ ਦੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 55 years ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਹਾ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ ਜੀ। ਵਾਜੀ ਦੋ ਬੋਲ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਸਟ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਵਾ। ਯੈਸ, ਆਫ ਕੋਰਸ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਡਿਵੋਰਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ। ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਲ ਦੀ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਮਲਟੀ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸੋ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਆਲ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਓ। Yeah.
ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਅਗਰ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਗਾ। ਠੀਕ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਿਵਲ ਸੈਰਮਨੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਮੈਰਿਜ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਸੈਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਯੈਸ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਨਾ ਪਈ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪਈ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਯਾਦ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੌਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨੀਗਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੌਰ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੋ that's all we have time for. ਸ਼ੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਸੋ the overwhelming view is that ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਭਾਈ ਭਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਊ ਕੀ ਆ ਵੀ ਵਾਟ ਦੇ ਥਿੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਐਗਰੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਬਾਈਡ ਬਾਏ ਦੋਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਬਾਈਡ ਬਾਏ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਅਗਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਟ ਦ ਵਿਊ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਜ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ that should be the wish, especially ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਾਸਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ but these debates will carry on and on and on. ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। So I think the best thing that we can do is try and compromise in what we're trying to do. So Guru ਘਰ ਸਾਰੇ they're not universal. ਜਿਹੜੇ rules and regulations are, every Guru ਘਰ makes its own rules as to whether your child can get married there or not. My view is that if our child is getting married out of our community, is Sikhism that important to them? So as the last caller says, it probably isn't that important to the child, but ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। So these things will rage on forever. So it's the end of another show. Thank you so much for watching. Next week we'll have a guest on the show, and until such time, good night and take care.